जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बाई जी ने गल की डिटेल दे विच सारिਆਂ नाल किसानी की गल की ते मैं जवानी की गल करूँगा। हुण एक साडे सारे भरा नारा बुलंद करदे सी, अक्सर की सुनदे आ साडे बेरोजगार भरा पिछे जे संगरूर दे विच धरना लग्या सी, उत्थे एक नारा लग रहा सी। नारा की सी कि सरकारां तो ना झाक करो, अपनी राखी आप करो। ये नारे नाल किन्ने दोस्त जां बजुर्ग सारे सहमत, हथ खड़ा करियो जी। सरकारां तो ना झाक करो, अपनी राखी आप करो। सारे सहमत हो। एक मैं बेनती करदा, फिर आपां चुने कदे वास्ते आओ। जे आपदी राखी आप ही करनी आ तां फिर 5.25 लाख बादल नूं काहदा दिंदे आ, भट्ठल 3.5 लाख काहदा लैंदी आ, सानूं मूर्ख बनाउण दा लैंदे आ। हुण समझो, सब तो पहलां तां मैं बेनती करदा कि सानूं मालक होण दा अहसास करना पऊ। मालक किवें? पंजाब दे मालक कौन आ? साड़ियां मातावां बैठियां वीर ने गल कीती है कि नरेगा दे विच काम करन वाले ने। हुण ये दसो कि नरेगा दे विच दिहाड़ी करन वाला भी बंदा मालक है, क्योंकि बादल की तनख्वाह भी इन्हां दे की आ जेबां चों जांदी आ। माता जी टैक्स दिंदे हो कि नहीं दिंदे? किन्ने बंदे टैक्स दिंदे? हथ खड़ा करियो जी। सारिਆਂ ਨੂੰ एहसास हैगा ना? माता जी सवेरे चाह पी के आए होंगे, हुण भी चाह पीती हो दोपहर वाली। आपां जदों सवेरे उठ खड़दे आ ना, चाह तो लैके खंड ते पत्ती ते नून ते तेल ते शैंपू ते कुल चीज़ ते टैक्स आ। ते मरे ते कफन पाउणे उहदे ते भी 18% कपड़े ते आ, 5% धागे ते आ। 23 रुपए मरे दे कफन चों भी सरकार लै जांदी आ ते असीं कहने आपदी राखी आप करिए। हुण गल समझणी पऊ भी असल दे विच की असीं फसे कित्थे खड़े आ। हुण जिवें बाई जी ने पहलां गल कीती आ, मैं गल करदा हुन्ना कि असीं गल करदे आ भी सियासत बहुत माड़ी आ। साडे ज्यादे भरा ही गल सोचदे भी सियासत माड़ी आ। मैं कहना सियासत माड़ी नहीं बाई जी, माड़े लोग करदे आ सियासत तां माड़ी आ। ते जिहड़ी चीज़ ने सानूं रोजगार देना, सेहत देनी आ, सिक्ख्या देनी आ, वो माड़ी किवें होई? रौला कित्थे आ? वो सानूं समझना पऊ। मैं उस विषय ते भी गल करूँगा। सब तो पहलां वीर जी ने गल कीती आ कि भगत सिंह दा असीं शहीदी दिहाड़ा मना के हटे आ। किन्ने वीरा जिहड़े बाई जी भगत सिंह नूं जाणदे आ, हथ खड़ा करो भी भगत सिंह नूं असीं जाणदे आ। विच कई डरदे आ, कुछ होर ना बोल पे। नहीं बोलदा भाई जी। पछाणदे किन्ने हो? हथ खड़ा कर लो। पछाणदे वध आपां। हकीकत यह आ कि असीं भगत सिंह नूं पछाणदे आ जी, जाणदे नहीं। जे भगत सिंह नूं असीं जाणदे हुंदे तां हालात नहीं होणे सी। असल दे विच भगत सिंह दे कातल कौन आ? भगत सिंह दे कातल असीं आ। भगत सिंह ने एक गल कही आ, कहंदा कि व्यक्ति नूं मारिया जा सकदा, विचार नूं नहीं मारिया जा सकदा। अज भगत सिंह दा विचार मर गया। असीं सिर्फ एक की आ पग बन्नी वाला बंदा जिहदी मुੱਛ खड़ी हुंदी आ, उहनूं देख के कह दिंदे आ भगत सिंह आ। वो कल्ली पछाण आ। असीं पछाणदे आ, जाणदे नहीं। ते जे जाणदे हुंदे तां सानूं सड़कां ते ना बैठना पैंदा। असल आज़ादी दा मूँह असीं देख लैंदे। देखिया क्यों नहीं गया? असल दे विच इनकलाब अज तक खड़ा क्यों नहीं होया? क्योंकि साडे तो साडा इतिहास खोलिया। अज पहला एक प्रोग्राम अटेंड करके हटे आ, उत्थे भगत सिंह के संबंध दे विच नाटक मेला कराया जा रहा सी। उत्थे गल्लां भराणे कीतियां कि भगत सिंह इंनी ईस्वी नूं जम्मिया जी, उहदे प्यो दा नां इह सी, मां दा नां आ सी, इंनी तरीक नूं उहने बंब सिੱਟਿਆ। कल्लियां तरीके ही पढ़ाई जांदे आ। ते भगत सिंह तो असीं सिੱਖਣਾ की सी? असल चीज़ की चाहीदी सी? असल जिहड़ी गल समझनी नौजवानों नूं चाहीदी सी, मैं उहदी गल करदा। पहलां नौजवान वीरां वास्ते सब तो पहलां तां भगत सिंह की जिंदगी चों सानूं की सिੱਖਣਾ चाहीदा, मैं 4-5 गल्लां ते गल करूँगा। सब तो पहलां तां भगत सिंह ने सानूं की सिखाया? अपने आप ते विश्वास करन दी की आ। सानूं जाच सीखणी पऊ भगत सिंह तो। ते जिन्ने बैठे हो बाई जी, तुहानूं सारिਆਂ नूं किसे नूं आपदे आप ते विश्वास है नहीं। इसे करके असीं लीडरां दे चुंगल 'च फसे बैठे आ। असीं की सोचदे आ भी इकल्ले दे करन नाल की हो जू? सारे सोचदे आ ना। ते जिहड़ा MLA 'च आपां खसम नवां चुणदे आ हर वारी 5 सालां बाद, वो भी इकल्ला ही हुंदा। हुण रौला की आ भी सानूं आपदे आप ते विश्वास है नहीं, उहदे ते विश्वास आ जिहड़ा की आ बाई जी ने जिवें गल कीती आ, मुੱਲ टिकट लैके आउंदा, असीं उह तों भला भालदे आ। हुण भगत सिंह तो सब तो पहला सीखना पऊ कि जिंदगी देखो दोस्तों एक फिल्म दे वांग आ। एक फिल्म दे विच की आ अलग अलग चीज़ां हुंदियां, उह च एक्टिंग भी की आ कीती जांदी आ, एक डायरैक्शन हुंदी आ, एक प्रोडक्शन हुंदी आ, एक कहानी लिखी जांदी आ। ये जिंदगी साडी एक फिल्म दे वांग आ दी, कहानी भी असीं लिखदे आ, इह च एक्टिंग भी असीं आप करदे आ, किरदार आप निभाउणे आ, ते इहदी डायरैक्शन भी साडे कोले आ ते प्रोडक्शन भी साडे कोले आ। हुण जे कोई जिंदगी आ फिल्म फ्लॉप हो जाती आ, नहीं चलती, तो उसका कारण की हुंदा? माड़ी अदाकारी हुंदी आ, माड़ी कहानी हुंदी आ।
ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਬਾਦਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਬਾਦਲ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾ ਕੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਿੰਮੋ ਝੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਸਿਰ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਗੇ। ਹੁਣ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90% ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਮਰਿਆ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਓ ਕੀ ਆ? ਸਹਿਕਦਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦੇ 2 ਸਕੇ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਆ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭੋਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਧ ਮਰਿਆ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹੀ ਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਕਸੂਰਵਾਰ ਇਹ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ? ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਧ ਮਰਿਆ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ? ਪੁੱਤ ਕੀ ਆ? ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ? ਫਿਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਉਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਕਿਹਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੁੱਟੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਬੁੱਝਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੱਦ ਲਏ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਚੂਗਾ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਕੇ ਸੀ ਨਾ ਸਕੀਮ ਘੜਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਬਚੂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਘੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬਚੂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੂ।
ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆਰੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਚੜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਘਮਾਉਂਦਾ ਕਲਕੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸੂਏ ਦੀ ਢਾਲ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਟਾਂਗਾ, ਘੋੜਾ ਹੰਭ ਜਾਂਦਾ, ਵਜਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੰਭ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਕੀ ਆ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੱਫੇ ਮਾਰਦਾ 3-4, ਫਿਰ ਉਤਰ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਬੱਗੀ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਧੱਫੇ ਮਾਰਦਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਂ ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਤੁਰ ਪੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਰ ਪੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਪੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੱਫੇ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ 60-60 70-70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਡਰਪੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਰਪਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਤ ਲੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈ, ਫੇਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਫਸੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਦਾਈਪਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਸੀਨੇ पे फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ਪਾਗਲਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਦਾਈਪੁਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਭਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਗੂਠੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਜੂ। ਹੁਣ ਕਈ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ YouTube ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ 2000 ਪਿੰਡ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦੇ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕੀਏ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਕੋਈ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਮਾਰਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ, ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਭਰਾ ਗਵਾਇਆ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਨਿਕਲਿਆ, 8 ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਖੜਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 8 ਕੁੜੀਆਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੀ। 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਵਾਕੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਕੜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਭਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡਜ਼ ਕਰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਾਰੀ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦੇ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਬੈਂਡ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਓਏ ਹੁਣ ਕਰ ਲੋ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਈ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਸੱਥ 'ਚ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਊ, ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਚੰਗੇ ਲੀਹੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣਿਆ, ਜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਕੱਲਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਥ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੁਬਿਧਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਖੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਐ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, 2500 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਲਵਾਇਆ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਤੀ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਹਤਬਰ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੋਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਮੋਹਤਬਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਐ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਹੀ ਵਿਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਵਿੱਚੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਜਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮਗਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹੁੰ ਪਾਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਗੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਹੁੰ ਪੈਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਹੱਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ, ਦਰਕਾਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ। ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲਾ 250-300 ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠਾ। ਅਸੀਂ 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਵੱਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਲੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੈਗ ਇਕੱਠੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ ਬਾਈ? ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਾਗੇ ਸੋ ਉਭਰੈ, ਸੂਤੇ ਗਏ ਮਹਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਆ ਤਰਦੇ ਉਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਡਰਦੇ ਮਾਰੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਕੀ ਆ? ਜਾਗਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਊ, ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਿਬੇੜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 11 ਨੁਕਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ 1000 ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਹੱਲ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ। ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਧਾਰਨ, ਉਹ 62,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਗਈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਕੈਦੀ। ਮੂਰੇ 20 ਬਾਉਂਸਰ ਰੱਖਿਆ ਆਪਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲੇ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ? ਸਿਰਫ ਲਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਮੋੜੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੋਲੇ? ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਚਾਅ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ।
ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਬਣਾਇਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਨੁਕਤੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਜਾਗਣਾ ਪਊ, ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਪਊ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰਨਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਾਹਰਲਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ। ਤੁਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਓ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਲੰਬੀ ਆ। ਉਹ 2024 ਤੱਕ ਲੜਨੀ ਪਊ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਘਰੇ 2022 'ਚ ਚੋਰ ਬਾੜ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਫਿਰ ਬਾਈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਬਾਈ ਮਾਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯੋਗ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟਿਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਨਾ ਬਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਟਿਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਏ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਿਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੜ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਗ ਜਾਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ 10 ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਗਧਾ, ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਫੜਾਤੀ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੇਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਲਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਗਧੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? 5 ਲੱਖ ਦਾ ਗਧਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਗਧਾ ਲੈ ਲਓ। ਕੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਦੇ ਗਧਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਗਧਾ 'ਚ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਲ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ ਗਧੇ ਤੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਰੱਖੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਕਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਰਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਗਧੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਸੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਦਿਸਿਆ, ਲੰਬੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੀਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਿਓ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਅਕਲ ਵੱਜੂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਆ, ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਉਸ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਲੰਬੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਸੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਮੂਹਰੇ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲ ਵੱਢ ਗਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਸੀ?
भी उस नूं दिसणगे जिहड़ा कि अकल वाला होया। उहने सोचा मैं राजा यार, वजीर ने गल तायद भी करती, उहनूं आदा प्यो दिस गया। राजे ने सोचा यार मैं ही बेअकल ना वजा, ते राजे ने भी हवा 'च ही आपदी मां नाल गल्लां कर लईआं। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ। ਹੁਣ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ, ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਉਹ ਗਧੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ MLA MP ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 3 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਲ 'ਚ ਸਿਉਣੀ ਦੀ ਚੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਗੱਡਿਆ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ 'ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ 'ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 1008 ਕਰੈਸ਼ਰ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਕਰੈਸ਼ਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 100 ਟਰੱਕ ਬਜਰੀ ਦੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, 50 ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ 50,000 ਟਰੱਕ ਬਜਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ 6,000 ਰੁਪਈਆ, 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲੀ ਬਜਰੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਠਲ ਬਜਰੀ ਦਾ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਨਾਲ 3 ਰੇਤੇ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਰੇਤੀ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਲਈਏ 100 ਕਰੋੜ ਲੁੱਟ ਕੇ ਯਾਰ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਕਦੋਂ? ਇੰਨੀ ਲੁੱਟਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਤੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆ ਬਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, 81 466 96144। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆ 94 639 34000। ਇੱਕ ਆ 94 636 38105। ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਆ ਪੈਂਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇੱਕ 'ਚ 11 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜੰਗਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਫੌਜ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਿਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਵਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 26 ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਗਧਾ ਖੋਲਤਾ, ਤੇ ਗਧੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਗਧੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਕੀ ਰਫਲ ਗਧੇ ਦੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਗਧਾ ਮਾਰਤਾ। ਗਧਾ ਮਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਗਧੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚੱਕੀ ਕਹਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੜਤੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਦੇਖੀ, ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਦੇਖੀ, ਚੱਕੀ ਰਫਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਗਧੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਟੱਬਰ ਮਾਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 26 ਵਾਲਾ ਆ ਹੋਇਆ। ਗਧਾ ਖੋਲਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਮਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਦੇ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਚ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰ ਵਰਤਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿਰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊ, ਕੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੋਖੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀ ਆ, ਬਚਨ ਕਰਾ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਦਰਕਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦੇ, ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਛੱਡੇ ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। 99% ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ।
ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਪਊ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪਊ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਹੋਂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਬਾਪੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੰਢਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਗਾਉਂ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ 12ਵੀਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਬਾਜੂ। ਜੇ ਬਚ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਰਿੰਕ ਕੀ ਆ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਵਗ ਜੇ, ਕਾਲਜਾ ਫੜਕ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਆ ਸੰਦਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਕਾਹਦੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸਕੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਦੋ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਗਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿ ਛਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਸੀ ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਏ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰ ਵੜ ਗਏ। ਬੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੜੇ? ਬੜੇ ਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਛਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਤੇ, ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਨਦੂਆ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਾਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਊ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੇਕ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਬਲਦ ਹੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਲ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਆ, ਹਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਲ ਦੀ ਰਾਹਗੀਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਆ, ਤੂੰ ਕੁੱਟੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਇਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੁਆਰੇ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, 5-7% ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। 5-7% ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਗਏ, 5-7% ਅਕਾਲੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ 7-8% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਇਹ ਕਢਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਉਹ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਅੱਜ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਖੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਤਾਂ। 18% ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਆ, 18% ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ। ਆ ਮੋਦੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਮੁੱਲ ਵੋਟ ਲਊ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। 48% ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਾਸ ਆ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਣਾ ਪਊ। ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ 250-300 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 125 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਚੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ 80% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੱਲੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਆ ਵਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੜਾਮ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਟੱਪਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਡ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਫੇਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਮ ਚੌਧਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਆ, ਫੇਰ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਗ ਮੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਮੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੱਲ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਜੰਮ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਕਹੀ ਯਾਦ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਬ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਣ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਹੋ? ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਜੇ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਈਡਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਾਈ, ਸਿੰਗਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੀ ਆ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੌਣ ਆ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। 17 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਵਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਪਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਚੱਲ ਜੰਗ ਲੜੀਏ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਬਾਈ, ਸਾਰਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਮਗਰ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? 2000 ਅਸਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੋਰਦਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 20 ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਬੰਨਿਆ ਆ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੱਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਯਾਰ ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਹੀ ਸੋਚੀ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊ ਇਹ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸਵਾਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਬਣਿਆ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੇ ਯਾਰ ਆਹ ਫੋਟੋ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਹੇ ਜਾਊ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊ, ਉਹ ਕਹੇ ਜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊ ਯਾਰ। ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ, 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਸਲੇ ਖਾਨੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾ ਚੱਕ ਅਸਲਾ ਖਾਨਾ ਤੇਰਾ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਦੂਰ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਲੂਗਾ ਹੰਗਾਰਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ। ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਅੱਜ ਦਾ ਜਾਣ ਜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੀੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜੁੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਓ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ NRI ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ। NRI ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਵੀ ਪਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ NRI ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧਿਰਗ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ 150 ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟਿਕ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ 150 ਬੰਦਾ ਲੜੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਕੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਓ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟਾਪ ਲੱਗੂ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਹਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਹਿਮਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰੇ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ ਯਾਰ।
ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਿਕਾਊ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਲੋਕ ਵਿਕਾਊ ਆ? ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਊ, ਲੀਡਰ ਵਿਕਾਊ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਊ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ 2014 'ਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਦੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਬੈਠਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਆ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆ, ਅਗੇ ਜੀ ਵਿਕਾਊ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜੇ ਪਈਆਂ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਈਆਂ। ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਰਦੇ ਵਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਛਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ 3 ਇਨਕਲਾਬ ਦੇਖਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। 3 ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਆ? ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ PPP ਵਾਲਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ ਮਗਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਤਿੰਨਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਸੋਚ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਉਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਊ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣ, ਆਗੂ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਕੰਨੀ ਆ। ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਆਏ ਆ, ਲਾਈ ਚੱਲ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਫੇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਲੈਣਗੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਜ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲੈਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ। ਜੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਈ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸਿਉਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕੰਨੀ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ MSP ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਆ? ਲਾਸਟ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੈ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਧਨ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੇ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਇ। ਓਏ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆਊ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਜਗਾਉਣਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਜਗਾਉਣਾ। ਐਮਬੇ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਊ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਬਾਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿੱਜ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜੁੜੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।